સિહોર પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયના પરમ પૂજ્ય વર્ષાબેન દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ના બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને માહિતી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपन एक विद्यालय है. आम पर अमे बधा अभ्यास करीए छीए. अत्यारे हवे 26 तारीख थी बोर्डनी एक्जाम शुरू थाय छे. तो खास विशेष विद्यार्थी कहो, मारा नाना भाईओ कहो या परमात्मानी संतान कहो, तमे बधाए खूब ज ध्यान राखवानी जरूर है. कारण के आज तमारू भावी उज्जवल करशे. विशेष ए ध्यान राखवानुं छे कि अत्यारे आपणे एक तो मोबाइल में जे अनेक बातों जोईए छीए ए न जोईने विशेष अभ्यास पर ध्यान आपीए, एकाग्रता पर ध्यान राखीए अने पॉजिटिव विचारीए. एम नहीं समझवानुं कि बोर्डनी एक्जाम छे, शुं थशे, केम थशे, कई रीतना थशे नहीं. मारे खूब सारो अभ्यास करीने खूब सारा टका लावाना छे. पॉजिटिव ज विचारवानुं छे कि हूँ पास थईश अने हूँ खूब सरस अभ्यास करीने सारा मार्क्स मेळवीश. विशेष वालीओए पण ध्यान राखवानी जरूर छे. वारंवार बाळकोने पॉजिटिव पर ध्यान खेंचावडाववानुं छे. नेगेटिव नथी बोलवानुं कि एक्जाम आवी रही छे, परीक्षा आवी रही है, तू वाँच, तू वाँचतो नहीं, तू वाँचे नहीं तो केम पास थईश नहीं. बेटा खरेखर तू सारा मार्क्स थी पास थईश. तारी बुद्धि बहुत सारी है, तू होशियार है. होशियार है तो आपणे खूब आगळ वधवानुं छे. आज आपणो लाइफ बनाववानो समय है, जीवन श्रेष्ठ बनाववानो समय है. જેટલું આપણે સારું વાંચીશું એટલા સારા માર્ક્સથી પાસ થઈશું. પોઝિટિવ વિચારવાનું છે, નેગેટિવ નહીં કે પરીક્ષા નજીક આવી છે, તું વાંચતો નથી, તું અભ્યાસ નથી કરતો, તું સારા ટકા નથી લાવતો, તારા બીજા ભાઈબંધો ખૂબ સારા ટકા લાવે છે નહીં. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે શિવાજી મહારાજ આટલા મહાન બન્યા એનું પાછળનું કારણ છે કે માતાજીએ खूब सारी लोरी गाईने नानपणथी ज एमने आटला बुद्धिशाળી बनाया. तो आपणे पण बाळको विषय पॉजिटिव विचारीए, एमने खास हिम्मत आपीए, शक्ति आपीए अने आपणे पण मोबाइल के टीवी पर ध्यान राखीए. बाळकोना वांचवाना समय होय त्यारे टीवी जो बंद करी दो तो अति उत्तम छे. कारण के जो तमे बेसीने सीरियलो जुओ तो स्वाभाविक है कि बाळकोने कहीए तू अभ्यास कर अने आपणे सीरियलो जोता होईए तो बाळकोनुं पण एमां ध्यान जाय छे. आपणे जोयुं छे, सांभळ्युं पण छे कि एक नानुं बाळक बहु गोळ खातुं हतुं. रोज मां टोक्या करती हती परंतु ए गोळ नहोतो छोडतो. तो ए महात्माजी पासे गई. महात्माजीए कीधुं कि बेटा तू आने काले लईने आवजे. तो माताजीने एम थयुं कि काले केम कीधुं महात्माजीए. पण ए दिवसे महात्माजीए गोळ छोड़ी दीधो अने नक्की कर्युं कि मारे नथी खावो. अने पछी बीजे दिवसे बाळकने कीधुं कि बेटा जो गोळ नहीं खावानो, बहु गोळ खाईश तो गुमड़ा निकळे छे एटले गोळ नहीं खावानो. तो बीजे दिवसथी बाळके गोळ खावानुं छोड़ी दीधुं. कारण के महात्माजीए बंद कर्युं तो बाळक पर असर थी. एवी ज रीतना बाळको माटे
મા બાપને પણ ખૂબ વિશેષ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. જેવું આપણે કરીશું એવી બાળકો ઉપર અસર થશે, એટલે વિશેષ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અને બાળકોને હું ફરી કહીશ કે હિંમત નથી હારવાની, ખૂબ સારી રીતે અભ્યાસ કરવાનો છે. જો વાંચવા બેસો અને તમને ઊંઘ આવે, ઊભા થાઓ, આંખ પર પાણીનો છટકારો મારો, ચા પીવો, કંઈક થોડો નાસ્તો કરો અને ફરી વાંચવા બેસો. જેટલી તમારી એકાગ્રતા હશે એટલું તમને યાદ રહેશે. અને બીજું વિશેષ, ભગવાન જે સર્વશક્તિવાન છે એને યાદ કરીને તમે વાંચશો તો તમારી એકાગ્રતા વધશે. હું એક નાનું એવું ઉદાહરણ સંભળાવું. અમારી પાસે એક બાળક આવતું હતું, 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો. પરીક્ષા આવી, પેપર લખવા બેસ્યો, એને કશું યાદ નહોતું આવતું. તો ભગવાન આપણા પિતા છે એટલે પિતાને બાબા કહેતો. આમ બેસી ગયો અને કે બાબા મને યાદ નથી આવતું. હે મારા પિતા, હે મારા બાબા, તમે આવો અને મને યાદ અપાવો. સાહેબ આવ્યા અને પૂછ્યું કે કેમ તું પેપર નથી લખતો, કેમ તું એમને બેઠો છો? તો કે હું મારા બાબાને યાદ કરું છું. તો કયા બાબા? કે ભગવાન. હું એને કહું છું કે તમે આવો, મને યાદ અપાવો. તો આપણા સંકલ્પ ભગવાન સુધી પહોંચે છે, આપણા વિચારો ભગવાન સુધી પહોંચે છે. અને એને બધું યાદ આવવા માંડ્યું અને લખવા માંડ્યો તો એ પરીક્ષામાં પાસ થયો. તો શિક્ષકને પણ ખૂબ આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે પરમાત્મા છે સદબુદ્ધિદાતા. એને યાદ કરીએ તો એ આપણને સદબુદ્ધિ આપે છે અને આપણા મનમાં પણ સારા વિચારો આવે છે. નેગેટિવ વિચાર, ફાલતુ વિચાર નથી આવતા. નહીં તો કેટલી વખત એવું બને છે કે આપણે વાંચવા બેસીએ છીએ તો બીજા વિચાર આવે છે, ફાલતુ વિચાર આવે છે અને મન અશાંત થઈ જાય છે અને આપણે વાંચતા નથી, ઊભા થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ નહીં, બુદ્ધિ બહુ સારી છે, બાળપણમાં શુદ્ધતા હોય છે. તો એનો આપણે સદુપયોગ કરીએ અને ખૂબ સારી રીતે અભ્યાસ કરીને, વાંચન કરીને સારા માર્ક્સ મેળવીએ, ટેન્શનમાં ન આવીએ, ઉદાસ ન થઈએ, શક્તિહીન ન બની જઈએ, પરંતુ ખુશીથી વાંચીએ, ઉમંગ ઉત્સાહથી વાંચીએ તો સ્વાભાવિક છે. અને હે મારા મીઠા ભાઈઓ, બાળકો, તમે અનુભવ કરશો કે ખરેખર આપણે કેટલા સારા માર્ક્સથી પાસ થઈએ છીએ. અને એ જ લક્ષ્ય રાખવાનું કે સારી રીતે વાંચીને હું સારી રીતે પાસ થઈ અને આગળ મારું ભવિષ્ય હું ઉજ્જવલ કરીશ. ઓમ શાંતિ.